اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. يا رسول الله السلام عليك يا رفيع عجبي والداعي عتبة جيرة العالمين يا هايل الجود والكرم يا رسول
Wa
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله بعد جاء دربه واستبشارا وازداد الكرسي هيبة ووقارا وامتلأت السماوات وأنوارا ونزلت الملائكة تهليلا وتمجيدا واستغفارا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولم تزل من فضله وفضله إلى نهايات تمام أمره فلما اشتد بها الطرق بإذن ربه الغرق وضعت الحبيب صلى الله عليه وسلم ساجدا شاكرا عابدا كأنه البدر في تمامه صلى الله
يوم حج
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. آمين آمين يا الله يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا الله وإياكم ممن يستجيب السبعة ويرد رحمته ورحمته. اللهم بحرمة هذا النبي الكريم وآله وصحبه السالكين على منهج القويم اجعلنا من خيار الأمة واسترنا بغير حرمته واحشرنا لنا في جملته واستعمل ألسنتنا في وديه ونصرته وأعنا متمسكين بسنته وطاعته وأمتنا على حبه وجماعته. اللهم أدخلنا مع الجنة فإنه أول من يدخلها وأنجلنا معه في قصورها فإنه من ينزلها ورحمنا يوم يسمع للخلائق فترحمها. اللهم ارزقنا زيارته في كل سنة ولا تجعلنا مع الغافلين عنك ولا نوقد راسنا. اللهم لا تجعل في مجلسنا حاجة إلا غسلت بماء توبة الذنوب وسترت برداء المغفرة عيوبا. اللهم إنه كان يوحنا بالسنة الماضية إخوان ونور القضاء والوصول إلى مثلها فلا تعرف من ثواب هذه الساعة وفضلها. اللهم ارحمنا إذا سرنا من أصحاب القبور. اللهم ارحمنا إذا سرنا من أصحاب القبور. اللهم ارحمنا إذا سرنا من أصحاب القبور ووفقنا لعمل صالح يبقى ثناؤه على ممر الدور. اللهم اجعلنا لآلائك ذاكرين
وغافر الذنوب والخطيئات يا أرحم الراحمين صلى الله ربنا على نور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين صلى الله ربنا على نور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين صلى الله ربنا على نور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, yang sama-sama kita muliakan para habaib, wabil khusus kepada yang hadir pada malam hari ini, yaitu Ayahanda Habib Ahmadi Al-Qadri, pimpinan majelis takdir Al-Qadri Abah. Kita doakan mudahan sidin sehat, mudahan panjang umur, mudahan atas kawin. Amin ya Allah. Amin banget. Dan yang sama-sama kita muliakan para alim ulama, guru-guru agama, wabil khusus kepada yang mulia yang datang jauh-jauh dari ibu kota provinsi Kalimantan Tengah, Palangkaraya, yaitu Ayahanda Kiai Haji Muhammad Rijali. Minta dulu Rijali. Ada sama kan? Muhammad itu kan Rijali. Ada guru kita Rijali. Kita doakan mudahan sidin sehat, mudahan panjang umur, mudahan kabul hajat sidin, mudahan dipelihara Allah dari macam bala musibah. Kita doakan sidin mudahan sehat terus. Sidin ini dakwah luar biasa. Kalau setiap hari nonton live, bila Ahmad ucap semua nonton. Dan tokoh-tokoh masyarakat, banyak benar haji malam ini. Sebelum kalau mau menyebut, kayaknya ngalih. Ini jaga perasaan masing-masing. Alhamdulillah, marilah kita bersyukur atas nikmat yang Allah beri lewat kita, sehingga pada malam ini kita berkumpul bersilaturahmi dan rangka peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW. Nah, langsung saja ulun pembuat acara memimpin ataupun apa itu? Bagian acara yang kedua, yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dipimpin atau yang dibacakan oleh qari kita Ustaz Bapak Idi Sugara SPDI. Pada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kami ucapkan kepada Bapak Edi Segera. Mudah-mudahan dengan membacakan ayat suci Al-Quran kita sebarkan dapat rahmat dari Allah. Amin. Acara selanjutnya yaitu sambutan dari Ketua Panitia. Untuk ini akan disampaikan oleh Bapak Jurudi. Terlebih dahulu kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang sama-sama kita muliakan Bapak Kiai Haji Muhammad Jawa Muhammad Rizali, yang sama-sama kita muliakan Habib Ahmad, yang saya hormati calon Bupati Barito Timur Bapak Muhammad Yamin, yang saya hormati Ketua DPR Barito Timur, yang kami hormati para alim ulama, para tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama, guru-guru agama, para hadirin dan hadirat yang kami hormati. Kami selaku mewakili panitia mengucapkan beribu-ribu terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu Saudara, terkhusus Bapak Muhammad Rizali. Sebenarnya namanya pendek tapi aku lupa sekarang. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk selanjutnya kami selaku panitia mengucapkan beribu-ribu terima kasih atas kehadirannya, dan terima kasih juga kepada rombongan Habsi yang pada malam hari ini 3 grup yang sering di masjid ini selalu 3 grup. Mudah-mudahan dengan bacaan Habsi dan sholawat tadi bisa membawa berkah, dan mudah-mudahan kita semua mendapat syafaat Rasulullah
selanjutnya kami mengucapkan terima kasih kepada semua warga RT 20 yang telah menyumbangkan pikiran, tenaga, dan hartanya demi terlaksana peringatan Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan tidak lupa juga kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Muhammad Yamin, calon Bupati nomor urut 1, yang telah menyumbang di Maulid ini 1.500.000. Mudah-mudahan 2.500.000 keliru. Mudah-mudahan semua yang disumbangkan itu dicatat oleh Allah sebagai amal jariah, dan mudah-mudahan kita semua dengan amal tersebut bisa masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang selanjutnya kami mohon maaf apabila dalam menerima tamu dan tempat duduk dan apa saja hal-hal yang berkenaan dengan Maulid ini ada salah dan khilafnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kiranya cukup sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat yang dirahmati Allah, kita masuki acara yang selanjutnya, yaitu tausiah agama yang akan disampaikan oleh guru kita yang mulia Kiai Haji Muhammad Rijani. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Kita bersyukur hari ini berkumpul merayakan perayaan yang paling penting di bumi Allah Ta'ala ini, perayaan yang paling agung yang mengalahkan seluruh perayaan, yaitu merayakan kelahiran baginda Nabi besar Muhammad SAW. Dahulu sekitar abad ke-6 Hijriah, dulu yang terhormat berbilang yang terhormat kepada dulu lagi dulu sudah makanya. Jadi sekitar 6 abad ke-6 Hijriah, dulu ada seorang raja Malikul Mudabbar. Beliau inilah raja pertama yang memeriahkan, walaupun sebelum-sebelumnya sudah ada, tapi raja pertama yang memeriahkan secara besar-besaran peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW. Undangannya itu bukan hanya sekitar wilayah RT, tapi berbagai negara diundang. Berbagai negara diundang. Setiap muka-muka, pintu-pintu itu ada di syariahnya. Dan beliau menghabiskan dana 1 ton emas tiap tahun selama hidup. 1 ton emas. Di sini alhamdulillah undangan ada 3 ton emas. Undangan dari luar biasa mengalahkan Malikul Mudabbar ya. 1 ton emas, jadi merayakan perayaan kelahiran baginda Nabi besar Muhammad SAW. Jadi seberapapun besarnya biaya untuk memperingati peringatan kelahiran baginda kita, sebagai luapan kegembiraan kita, sebagai kecintaan kita, walaupun kita meluapkan kecintaan kita bukan hanya ini cara satu-satunya, tapi mungkin hanya ini yang mungkin kita usaha, yang mungkin ini untuk di akhir zaman sangat penting, karena salah satu wasilah kita untuk menimbulkan kembali semangat untuk menuntut ilmu, semangat untuk mencintai Nabi, semangat untuk beribadah, itu adalah melalui wasilah
Wasilah di antara wasilahnya adalah melewat merayakan perayaan Maulid baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan yang kita hadir di sini dan ulun yakin sabaratan yang hadir di sini, makanya ulun himung sekaligus berbangga karena berada tak kumpul di tengah-tengah pian. Yang ulun yakin gugur pian inilah yang diisyaratkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 1400 tahun yang silam. 1400 tahun yang silam, yang sidin waktu itu berucap, waktu itu hadir hubungan para sahabat, sahabat Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali dan sahabat-sahabat yang lain kumpulan. Nabi berucap, Nabi aku kegenangan dengan sekelompok kaum, sekelompok jamaah, banyak jamaahnya, yang mereka itu mulia di sisi Allah. Mereka itu dimuliakan di sisi Allah, dan mereka itu kada pernah melihat aku, tapi imannya lawan aku luar biasa. Kada pernah bertemu lawan aku, tapi taatnya dengan aku luar biasa. Ada sejaman dengan aku, tapi cintanya dengan aku luar biasa. Nah, maka mereka ini mulia. Lalu para sahabat ini bertanya, kami bang, wahai Nabi, kayak apa? Ya Nabi, bubuhan kalian sahabatku mulia juga, pasti mulia, ada mulia karena kalian ini yang menolongku, membantuku, bekerja sama dengan kamu. Nah, jadi ujarnya sahabat yang lain pulang, kalau para malaikat bang kayak apa itu mulia itu Nabi, karena para malaikat tidak pernah mereka bermaksiat dengan Allah, selalu taat kepada Allah. Nah, kalau misalnya bang para nabi yang lain itu mulia ya Nabi, karena para nabi itu bersama Allah Subhanahu wa taala. Tapi bukan ini yang kumaksud. Ini ada saudaraku ya Nabi, Haita. Mereka itu lahir aku sudah wafat. Nah, merayakan kelahiran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam landasannya karena cinta, landasannya karena rindu, landasannya karena sangat hatiku gembira akan kelahiran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun perayaan Maulid ini bukan satu-satunya untuk cara kita taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, ini yang menghormati kita cintai, kita banggakan sepanjang masa, yaitu seluruh zuriat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dimanapun mereka berada, khusus yang hadir di sini, dan juga seluruh alim ulama kita muliakan, kita cintai, seluruh tokoh-tokoh masyarakat, tokoh masyarakat, dan juga yang hadir di sini mungkin ada dari jajaran eksekutif, legislatif, yudikatif, yang ada titiknya lah, yang hadir. Tip, harinya berada tim lah, di radio ada tim. Nah, maka bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, mudah-mudahan berkat kehadiran kita di sini diridai oleh Allah Subhanahu wa taala, dinadrah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dikabulkan hajat-hajat kita sekalian. Hajat yang dikabulkan, hajat yang dikabulkan, kebutuhan yang sudah dikabulkan, kecintaan kita kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sebagai umat sini wajib pinandu dengan Nabi melalui sifat-sifatnya. Di antara yang wajib kita mengetahui sifat Nabi itu diantaranya minimal 4. Apal kita sudah biar. Sebagian ulama memandangkan bukan hanya 4, tapi lebih dari itu. Yang 4 itu sudah apa? Jadi wajib kita meyakini bahwa Nabi itu bersifat 4: siddiq, amanah, tabligh, dan fatanah. Itu wajib. Arti siddiq jujur, benar, ujar orang Banjar Paruan, jujur harus. Arti amanah, kalau dipercaya. Arti tabligh, bujur-bujur menyampaikan seluruh yang Allah suruh untuk disampaikan, Nabi sampaikan, ada yang disembunyikan. Arti fatanah, cerdas. Ini sifat wajib bagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apabila kita ingkar dengan salah satu ini,
kafirlah kita, murtadlah kita. Kalau misalnya kita beranggapan Nabi dia bisa kita pintar bisa, Nabi kan bisa dia bilang mau pintar bisa itu ucapannya tak. Nah maka waktu itu kontan kita ini adalah murtad. Jadi para nabi, para rasul, terkhusus Nabi kita Muhammad ini sifat sidin fatonah, cerdas, ada yang pintarnya, dan mereka itu jujur, ada yang bisa berdusta, dan mereka itu adalah sifatnya kawat dipercaya, ada yang bersifat khianat, dan mereka itu seluruhnya menyampaikan apa yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ujar para ulama, kalau kita yakin dan percaya bahwa para nabi, para rasul, terkhusus Nabi kita Muhammad bersifatnya empat ini, maka ada kewajiban sesudahnya. Ini kewajiban keyakinan. Ada kewajiban sesudahnya, yaitu mutaba'ah kepada Rasulullah SAW. Nah, mutaba'ah inilah yang disebut hakikat cinta lawan Nabi Muhammad SAW. Nah, jadi kita berkumpul di sini, mudah-mudahan Allah memberi kita kesempurnaan mutaba'ah kepada Rasulullah SAW. Mulai bangun guring sampai guring dulu. Yang kita calami itu akhlak Nabi aja. Yang kita lihat itu akhlak Nabi aja. Mulai bangun guring sampai guring. Tidak ada mata kita tidak memandang dari akhlak Rasulullah. Bangun guring kayak apa Rasulullah kita turuti. Lalu masuk ke WC kayak apa Rasulullah kita turuti. Istrinya kayak para Rasulullah kita turuti, Nabi berwudu kita turuti, seluruhnya kita turuti. Inilah hakikat cinta. Karena al-mahabbah mu'aqatul mahbub. Sebenar-benar cinta itu adalah menuruti yang dicintai. Jadi kalau kita kepada cinta, aku cinta lawan Nabi, hati bisa susah, bahkan bisa saja bisa besar. Kalau waktu itu kelakuan kita kan sesuai dengan ucapan kita. Misal kita subuh belum sembahyang, sudah pukul 8 belum sembahyang, asik ngopi aja. Mengopinya di pelatar tutup, selawannya hadap tuh. Dan yang digawi menghitung bentuk, mengambilnya. Untuk jadi dapat ngomongin lagi lah. Mungkin menghitung judi online apa misalnya. Yang di pelatar di salawat hadap, belum sembahyang subuh. Lalu nyebutnya aku cinta lawan Nabi, itu sebesarannya. Karena ada sesuai dengan kenyataan. Karena cinta itu bukan di mulut. Cinta adalah hal ihwal kita. Cinta adalah perbuatan kita. Nah maka bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, wajib kita mengenal sifat Nabi yang empat, karena ini berhubungan dengan wahyu. Maka kita wajib mengikut akan Nabi. Bila kita percaya bahwa Nabi itu sifatnya empat, wajib kita mengikut akan Rasulullah SAW pada hal yang wajib. Pada perkara yang wajib kita mengikut. Pada perkara yang sunnah kita mengikut. Pada perkara yang mubah kita mengikut. Lalu ada lagi sifat Nabi a'radul basyariyah. A'radul basyariyah itu Nabi bersifat kayak manusia biasa. Kalau kita sering mendengar syair basyarun lahal basyar. Nabi itu basyar, manusia biasa. Nabi bisa guring kayak kita, bisa makan, bisa lapar, bisa haus, bisa berdarah, bisa sakit, bisa macam-macam. Kayak manusia juga sama. Nah, itu memang kemanusiaan Nabi seperti itu. Tapi walaupun Nabi basyar, manusia lahal basyar, berbeda dengan manusia biasa. Apa perbedaannya? Nah, di sini Nabi diistimewakan oleh Allah. Di jasad Nabi, jasad terbaik. Di akhlak Nabi, akhlak terbaik. Seluruh yang ada di Rasulullah semuanya yang terbaik. Diagungkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini disebut lahal basyar, bukan seperti manusia biasa. Kenapa? Kita wajib beriktikad bahwa Nabi itu ada dua sisi dalam diri sendiri. Ada sisi basyar, ada sisi lahal basyar. Nah inilah etika kita harus bersama jamaah. Kalau kita cuma memandang Nabi itu mukjizatnya luar biasa, agung seluruhnya, hanya itu yang kita pandang, kata para ulama, boleh jadi nanti kita menyembah Nabi. Tapi kalau kita menganggap bahwa atau melihat memandang Nabi itu bisa jual guring, Nabi ini ngitungnya tak bawa baju aja luangnya, Nabi
Nabi bisa ini bisa itu. Nah, akhirnya kita bisa meremehkan Rasulullah, bisa meremehkan Nabi Muhammad. Padahal beliau itu dua sisi. Walaupun Nabi bisa guring, sama berbeda dengan kita guringnya. Guringnya Nabi ya Allah sadar. Guringnya kita sampai terliur-liur guringnya kita. Sampai beliau bersih itu guringnya kita. Nabi makan, kita makan. Makannya Nabi sedikit, tetapi banyak makan. Makannya kita, nahnu makan itu kita. Nah, Nabi ulang misalnya sedikit tertawa. Kita tertawa Nabi, tertawa Nabi tersenyum. Jarang kelihatan gini. Ada kita tertawa kita. 3 minggu untuk kalau masuk, untung kalau Pak 3 minggu untuk kalau masuk, tertawa kita. Nah, Nabi berisi sesuatu kelebihan yang diistimewakan oleh Allah, yang itu wajib kita yakini adalah anugerah dari Allah, dan kita pun sebenarnya berisi kelebihan, tapi kelebihan kita ini sebenarnya barakat Nabi. Nabi berisi kelebihan karena Allah cinta, kita berisi kelebihan karena barakat Nabi. Nah, ini perbedaannya. Nah, kita ini berisi kelebihan. Nah, kelebihan kita mulai kawa duduk, kawa berdiri, kawa berjalan, kawa buka, kawa ini, kawa itu, seluruhnya itu berkat Nabi. Kalau Nabi kita bisa kelebihan karena cinta Allah. Nah, ini ini sedikit. Ada sedikit perbedaannya situ. Nah, ada sedikit perbedaannya. Nah, maka bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, apa hukumnya mengagungkan Rasulullah? Wajib. Jangan sampai kita meremehkan Rasulullah. Maka di momen-momen seperti inilah kita hendaknya mengenal, mengungkai kita kisah keagungan Nabi kita Muhammad SAW. Lalu yang wajib, sifat yang wajib bagi Nabi apakah hanya 4? Tidak. Kata para ulama, wajib Nabi itu ahsanun nasi khuluqan wa khulqan. Ahsanun nasi khuluqan wa khulqan. Wajib Nabi itu paling baik bentuk kejadian tubuhnya dan paling baik akhlaknya. Itu wajib. Arti wajib ini pasti. Nah, Nabi berisi tubuh yang paling baik, jasad yang paling baik. Tidak ada di batang tubuh Nabi itu najis, bisa ada. Darah Nabi suci, keringat Nabi seluruhnya itu suci beratan. Apa yang keluar di wilayah Nabi semuanya suci. Nah, Nabi kami sendiri suci. Nabi buang air besar suci. Seluruhnya tidak ada yang najis. Nah, ini kelebihan sendiri. Nah, kelebihan sendiri. Keringat sini jadi minyak harum. Mengkeringat kita. Ada kabar Nabi. Imbang itu rambut Nabi jadi jimat. Sedikit para sahabat menjadikan rambut Nabi ini jadi jimat. Jadi Nabi itu tidak bergunting lah. Rambut sini kada pernah setelah itu gugur ke tanah. Itu tidak bergunting. Kenapa? Karena tukang guntingnya berhebat. Dan tidak ada berhebat orang menakuni. Apabila Nabi gunting. Lalu siap-siap tuh. Tapi bila gunting siap-siap sahabat berambut rambut Nabi. Nabi bila berwudu, bayi wudu Nabi ini kada sampai gugur ke tanah. Para sahabat berambut mengambil bayi wudu Nabi maka sampai berwudu. Nabi hendak bakal sahabat naik. Nabi hendak buang air besar, sahabat mengintai, tapi tak dulu bumi menelan. Nah, tak dulu bumi menelan. Nah ini, seandainya bumi kada menelan, bumi kada Allah perintah untuk menelan, rusaklah syariat kita. Nah, maka tak dulu bumi menelan, ada sudah mengintai sahabat tuh. Nabi ini kalau orang nggak kami bakal ini ya. Nah, dia intai berapa sahabat sih? Nabi guring, bapak luhar awak. Ada sahabat Nabi, nah termasuk rasa keluarga sudah kayak Nabi, itu ditanyainya palu Nabi itu pemaluhan orangnya, ini yang mana pemaluhan ini mirip Nabi, pemaluhan, guring Nabi, jujur palu tengah hari, ditanyai oleh umus lain, keringat sini itu diulah sini minyak harum, nanti bahkan tanai lagi biar lah guring tengah hari, tidak paluhan, tanai palu ini dibahkan, siapa tahu harum. Siapa tahu. Nah, maka bapak-bapak, ibu-ibu, jadi wajib kita meyakini bahwa kejadian Nabi, bentuk tubuh Nabi terbaik, paling sempurna.
ada yang Allah mengalahkan kesempurnaan bentuk jasad, kebungasan dan kekuatan secara fisik Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kebungasan Nabi itu, kalau Nabi Yusuf itu 50% saja, Nabi kita 100% kebungasannya. Nah, kekuatan Nabi 40 hitung laki-laki, kekuatan Nabi 40 hitung laki-laki itu kuat atas bawah. Nah, kekuatan itu luar biasa. Jadi ada orang lah, ini orangnya baru lagi masuk Islam, ngarannya Ruhana bin Sadari. Si Ruhana ini ahli bulat, jadi itu kencang. Tahu ya, ini satu kuburan yang kalau sekaya kuburan yang orang Rusia enggak. Nah, kuburan yang Habib nomor gitu, nah itu. Nah, yang sekarang itulah modelnya. Kenal orangnya. Nah, jadi si Ruhana ini ketemu Nabi, itu jalan Nabi. Bang pian bersahadat kita masuk Islam. Jadi ujar Ruhana bujur ada pian ini kan sampai kali bujur ada, artinya pian ini bujur ada sebagai rasul. Nah, ulun membuktikan, jadi ujar Nabi ayo pian buktikan mana pian. Nah, ayo kita bergulat bagaimana? Ruhana ini ada pernah salah bergulat, menang terus. Ayo kita bergulat. Nah, Nabi bergulat. Ayo bila ulun kalah jauh kanan nih, ini ulun mau kanan nih bahasa kita penjar ya. Nah, jadi jauh kanan bila ulun kalah kan 100 sambing ulun dari orang biar. Bila ulun sekali keungkang kok 100 sambing. Ayo nih nanti. Nah, lalu masa kuda-kuda rumahnya. Belum apa-apa sudah Nabi singgol rabah rumahnya. Sirkutu matanya Nabi sekilas saja langsung rabah. Kekuatan 40 laki-laki. Laki-laki yang Hercules 40 hikum itu awatannya tajungkang bukannya Ruhana ini aku tuh salah beda saja dari ada di Jepang ini salah kuda-kuda ini mungkin salah kuda-kuda hilang keseimbangan atau belum tajungkang bukan karena awatannya mah teh Ruhana ini katanya itu juga sekali lagi. Nah, sekali lagi ada Nabi kan 100 samping dia lain gitu. Nah, kalau sekali pulang tajungkang pulang Ruhananya. Nah, 200 kambing ini. Nah, masih penasaran Ruhana. Ini apa? Ruhana apa? Ini pemain profesional. Ada bernakalan. Kalau nggak mau hati, ada urusan pemain. Nah, sekali lagi akhirnya kalah pulang 300 kambing. Tapi Nabi ada mengambil lawan 300 kambing. Kenapa? Karena Ruhananya bersyahadat dan itu. Nah, karena melihat langsung mukjizatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, maka bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, dalam kesempatan ini kita sering mendengar ucapan-ucapan doa, dan itu yang kita harapkan, yaitu mengharap syafaat Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Perkumpulan kita merayakan Maulid, pembacaan kita terhadap salawat, dan usaha kita menyumbang dalam acara Maulid, mudah-mudahan dapat syafaat Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang kita harapkan. Tapi sebenarnya perlu kita tahu, ada yang syafaat itu karena di akhirat kita ini manjul. Nabi memberi syafaat, kalau kita juga syafaat Nabi sampai ke kita manjul, tapi manjul lah. Mantul, manjul itu bahasa beraganya manjul. Kalau mantul itu bahasa orang Jakarta. Orang Jakarta, ini orang Jakarta mau sungai. Nah, jadi syafaat tidak mau masuk. Kenapa? Karena orang ini ada di hatinya, nanti ada syirik di dalam dirinya. Dan syirik terbagi dua, ada syirik yang nyata, ada yang syirik yang samar. Syirik yang nyata jelas perlu dibahas. Jadi setiap orang yang syirik, itu kada payu syafaat baginya, kada manjur syafaat baginya. Yang kita khawatir ini, kita ini hari-hari sembahyang 5 waktu sampai bulan Ramadan kita puasa, kada sadar di dalam kita badan kahulu kahilir membawa syirik yang samar dalam hati. Nah, ini kita khawatirnya. Kita merasa dapat syafaat karena kita sudah beribadah, ternyata sekali di akhirat kita ternyata masuk neraka, bahkan kekal di api neraka karena ada syirik di dalam hati. Karena syirik ini kadang-kadang kada terampunkan. Kalau bang pian misalnya astagfirullah, itu pada diampuni Tuhan bila ada syirik di hati. Syirik di hati ini dibuang dulu syiriknya,
hanya kita bersyahadat, hanya minta ampun Allah. Nah, dibuang dulu keserikannya di dalam hati, hanya kita minta ampun Allah. Ada apa sekadar astagfirullah, tidak bisa. Karena syirik itu kada terampunkan kecuali dibuang dulu. Di antara ciri hati yang syirik, kita kada sadar. Di antaranya adalah hati yang syirik, tapi kita kada sadar. Nah, mudah-mudahan kita ini paham di sini, mudah-mudahan. Yaitu pertama, orang yang beribadahnya riya. Satu. Orang yang berbuat baik, beramal baik, tapi riya, itu dalam hatinya ada syirik yang sama. Maka orang yang riya ketika meninggal dunia mau wajibnya masuk nerakanya nanti. Karena orang yang riya itu ketika dia beribadah mengucapkan lillahi ta'ala, ada hatinya bukan karena Allah Ta'ala. Nah, maka orang yang riya pertama ibadahnya ditolak, kedua di akhirat dia disiksa. Nabi memberi syafaat memantul. Ada payu syafaat Nabi lawan orang yang riya. Satu, kenapa riya ini sangat berbahaya? Karena di dalamnya ada syirik yang sama. Apa itu syirik? Nah, syirik ini menduakan Allah Ta'ala, menganggap ada sesuatu yang selain Allah bisa memberi manfaat, bisa memberi mudarat. Itu orang riya. Orang riya menganggap dia bahwa orang lain itu bisa memberi manfaat baginya. Apa itu? Memuliakaninya, memujiinya, mengampungkaninya. Padahal seluruh orang lain itu sebenarnya tidak bisa memberi manfaat. Yang sebenar-benar memberi manfaat hanya Allah. Satu, dua. Nah, jadi gampang misalnya kita nilai ibadah sembahyang duha 2 rakaat di mushola atau di masjid ini misalnya. Lalu ada orang masukkan diri hati, gue anggota DPR dari mushola. Dilihat dia pulang, gubernur. Lalu biar asalnya 2 rakaat duha, jadi 40 rakaat duha. Banyak. Nah, ini ada 3 hariannya. Atau dia bila di rumah dia sembahyang pakaian dia biasa-biasa aja. Kadang sembahyang selawat rakaat, kadang baju singlet sembahyang, kadang balik kopiah sembahyang di rumah. Tapi bila sudah di masjid, mengkaya wali untuk potongan. Nah, ini ada 3 harian ya nih. Ada 3 harian. Jadi kita hendak mendeteksi diri kita masing-masing nih. Mendeteksi diri kita masing-masing. Atau di dalam harian orang. Nah, di rumah sembahyang itu tidak mau ulir apalagi ada juga sebenarnya di hati pulang sedang subuh nih. Kenapa subuh ini baca dosa sembahyang subuh yang namanya boleh di hati nih. Nah, jangan nanti salah aja nggak 2 rakaat kalau lawasan saya tuntutnya. Nah, seorangan di rumah. Pas ketika kita sembahyangnya berjamaah kebetulan di belakang imam. Siap-siap dengan imam. Jadi imam jujur kan yang ganti. Kalau sudah. Belainnya kita semangatnya belain. Kalau orang banyak semangatnya semangat 45. Tapi bila tangan sebelah saudara, semangat orang garing. Nah, ini ada 3 dari dia. Apabila seseorang ada 3 dari dia, berarti bersemayam di dalam dadanya syirik yang sama. Satu. Yang kedua, ciri ada di dadanya syirik yang samar nih, sombong. Riya dengan sombong beda. Kalau riya itu urusannya dengan ibadah. Kalau sombong itu urusannya adalah mengungkai lawan kelebihan seorang. Nah, memperlihatkan akan kelebihan seorang. Nah, dengan pada saat aku lebih harap padanya. Nah, apa yang diharapkannya? Mungkin harganya rasa paling suki, mungkin jabatannya rasa paling berkuasa, mungkin kebumasannya rasa paling bumas, mungkin ilmunya rasa paling alim, mungkin karena inya ahli ibadah lalu rasa paling ahli ibadah, mungkin karena turunannya mulia lalu inya rasa paling mulia, dan lain sebagainya. Ada kelebihan di dirinya lah, lebih dari kurang, lalu inya merasa lebih baik, lalu inya berucap ana khairun minka, aku lebih baik pada nyawa. Ini disebut sombong. Nah, orang sombong ada syirik yang sama di dalam hati. Apa syiriknya? Dia merasa mempunyai kelebihan. Padahal lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Langit, bumi dan apapun di antara keduanya lillah, miliknya Allah. Apa kita yang harus ini? Nah, langit itu kena
berapa lapis, bumi berapa lapis, dan seluruh yang ada di antara keduanya Allah ampunnya, Allah serta miliknya. Apalagi kita yang halus, siapa ampun kita? Quran mengatakan wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menciptakan wujudmu dan Allah yang menciptakan gerak dan diammu. Nah, jadi seandainya kita nih berisi harta sugih, jangan harta kita, wujud kita milik Allah. Nah, kita berisi misalnya jabatan, jangan jabatan kita, mencongkongnya kita milik Allah. Nah, kita banyak berisi ibadah, jangan ibadah, wujud kita milik Allah. Nah, kalau wujud kita milik Allah, apakah lagi gerak dan diam kita, apakah lagi perbuatan kita, semuanya itu milik Allah. Nah, sekarang orang sombong seperti maling. Dia merasa dia sang pemilik, padahal Allah sang pemilik yang sebenarnya. Orang sombong cirinya dua di dalam hati. Dia merasa memiliki satu. Yang kedua, dia merasa mampu dua. Nah, ini ciri khasnya orang sombong dalam hati. Jadi kalau ada dua perkara itu dalam hati menyelinap, yang ada kelihatan cuma kerasaan. Nah, ada kelihatan cuma kerasaan, rasa kawa satu, rasa mampu jadi kita. Nah, kalau rasa kawa itu saya coba lah, rasa sanggup kita, rasa sanggup, rasa mampu satu, awas hati-hati. Rasa mampu ini dakwanya nafsu, pengakuan nafsu. Rasa memiliki ini pun pengakuan nafsu. Nah, dua ini kalau dibiarkan ada di titik, dia akan mengkristal, menguat menjadi sebuah satu bahasa. Rasa baik, kawa baris injak, kawa berwudu, kawa berdiri, kawa masjid, kawa sendirian, 100 rakaat. Nah, kawa apa? Nah, ini rasa kawa ini hijab sebenarnya. Lalu dia karena merasa kawa dan kawa ini memperbuat kebaikan, kebaikannya macam-macam, kawa sedekah, kawa menyumbang, kawa segala macam. Akhirnya timbul mengkristal menguat di hatinya, aku baik. Kenapa? Karena aku kawa berbuat baik. Aku berisi apa tuh? Berisi ini, berisi itu segala macam. Bahkan seandainya kita merasa punya wujud, itu sebenarnya sudah dosa yang datang di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini beberapa ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah. Nah, maka para ulama memandahkan kawan kita, siati mulai dari kelampaian dalam kitab sidin, kawanan sidin, siap bersama Salimah, kawanan sidin kitab sidin, sampai dari Kasbul dari kitab sidin Nurul Balik, sampai kepada guru-guru kedua, sampai kepada guru sekumpul, mewasiati wajiblah kita bagi yang muslim berakal lagi balik sudah orangnya belajar sifat 20. Supaya apa? Supaya etikat kita lurus, supaya kita bila beramal bisa ikhlas. Nah, kenapa orang bisa ikhlas? Ada dua syarat. Orang ikhlas syaratnya dua. Pertama, niatnya benar. Yang kedua, pandangannya benar waktu dia beramal. Maka disebut ikhlas. Kalau beramal niatnya salah, ada ikhlas. Kalau waktu beramal pandangan hatinya suhud, hatinya kada bujur, ada ikhlas juga. Nah, maka ikhlas ini bukan ucapan aku ikhlas saya sadari itu. Lain. Ikhlas benar aku ya. Lain. Sumpah yang ikhlas ya lain. Ikhlasnya adalah sesuatu yang ada di dalam hati. Nah, sesuatu yang kita rasakan di dalam hati. Kita merasa waktu beramal ditolongi Allah, ini ciri orang ikhlas. Kita merasa bahwa tidak ada hidup ini di dunia ini yang dituju melainkan keridhaan Allah, ini ciri orang yang ikhlas. Nah, maka bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, satu poinnya yang kita ambil di sini, bahwa ternyata orang yang hatinya syirik kepada Allah, menduakan Allah, ada berlaku syafaat Rasulullah terhadapnya. Yang ini yang kita takutkan, yang kita ada sadar. Maka ya Nabi waktu di Isra Mi'raj melihat banyaknya berbina kalbu mau masuk neraka nih gara-gara fakir. Jadi sahabat fakir harta jadi Nabi fakir ilmu. Nah, maka ilmu supaya kada syirik lagi dalam hati kita, wajiblah kita belajar sifat 20. Alhamdulillah di sini ada pelajaran 20 adalah alhamdulillah. Nah, yang mana sudah belajar, periksa kita. Apabila pelajaran sifat 20 itu baru berbuah kepada ikhlas, baru pacah lagi dan belajar sifat 20.
Orang yang sudah belajar sifat 20 waktu beramal, lah waktu dia beramal niatnya murni keridhaan Allah itu. Pandangannya murni, dia sadar ditolongi Allah. Itu orang yang sudah muncul sifat 20. Dan kini orang yang belajar tauhid benar, dia rajin beribadah. Nah kalau misalnya di ujung-ujung mana orang belajar tauhid, timbul mau lihat ibadah. Nah ini berarti ada bujur. Bukan pelajarannya ada bujur, mungkin kitanya yang salah mengaji. Gurunya mungkin aja betul, cuma kita baru saatnya mati. Nah, jadi ilmu yang benar ini dua cirinya. Ilmu yang bisa kita pelajari bertambah cangkal kita beribadah, bertambah gemar dengan akhirat. Satu. Yang kedua, bila kita pelajari ilmu itu bertambah takutan lawan Tuhan. Nah ini ilmu yang benar, ini dari Imam Ghazali. Kalau kita belajar ilmu makin hari serambar, makin wani lawan Tuhan. Nah, wani meninggalkan kewajiban. Biasa sekali waktu ini seringnya dia. Akhirnya pas tamat pas jadi Tuhan sini. Ini hati-hati kalau ada yang pengajian kayak itu jangan diobatin, yang dimulinya aja. Nah maka bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, yang menyahuti ciri orang yang akan melihat wajah Rasulullah SAW. Jadi Nabi sebelum yang berucap, Nabi waktu itulah, di waktu masuk ke rumah, waktu itu Siti Aisyah kan menjahit. Siti Aisyah si Nabi menjahit. Nah ada yang dijahit sini. Waktu itu ada depan listrik gitu, jadi gelap pencahayaan dada. Nah gugur jarumnya, lalu kada kelihatan jarum. Nabi masuk langsung ruangan terang benderang. Barakat glowingnya wajah Rasulullah SAW. Tarang amat kelihatannya jarum yang halus. Nah, wahai Rasulullah, wahai Husn Allah nih, wahai laki itu jadi nih, tarangnya panggian luar biasa yang dapat anugerah dari Allah Taala. Ujarnya Siti Aisyah bin Sidin nih. Nah, jadi ujar Nabi nih menyauti, celaka orang yang ada melihat wajahku di akhirat. Takjub Aisyah, wahai Rasulullah, siapa orang yang celaka yang ada melihat wajah dia di akhirat? Al-Bakhil, orang yang pemalar. Nah, ayo, jangan bertunjukan. Nah, siapa yang pemalar di sini? Jangan bertunjukan. Pemalar itu macam-macam tuh. Nah, cuma Nabi pemalar di sini khusus. Mandangan ngaranku, ini akan bersalawat dan aku. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Jadi kita mandangan maharan Nabi disebut bersalawat kita. Cuma jangan mudah kayak nyaringan. Tahajud kawan higa. Tahajud kawan higa. Maka itu kan nyaringan kan? Ya supaya bangun dulu yang goreng. Kita kok di mana kalau masuk acara itu? Ayo ya. Pas ngundang ulun ya tahu. Mukadimahnya nah, sudah panas kan sudah beberapa kali boga sudah. Tapi sini tahan batasnya ada boga lagi di sini tahan dari sebenarnya. Nah jadi orang yang bakhil, orang yang ketika mendengar nama Nabi disebut, dia adalah salawat. Sekurang-kurang salawat diucapkannya dalam hati. Nah, kalau pengertian yang diucap salawat Allah Sayyidina Muhammad atau kisah apa menyebut nama Nabi, lalu kalau dia diam, jangan sampai dia. Dia sudah tahu ilmunya. Sekurang-kurangnya salawat itu dalam hati. Sekurang-kurangnya jadi, juga firman setelah kemudian dia ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kenapa? Itu nanti amalkan dulunya. Ada salawat yang nyata, ada salawat yang begini kita. Nah, jadi salawat itu ada masalah penyaringan. Cuma mau kita ada penyaringan bagus untuk mengingatkan orang yang lupa bersalawat kepada Rasulullah SAW. Maka bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, mungkin cukup sampai situ lah. Sedang jadwal dan sudah jam 11, 12 jam 11 nanti waktu mulai. Taruh sekarang ini. Taruh sekarang. Belum ada taruh. Ada yang duduk aja lah. Anak berdiri kan? Anak kayak mau berdiri. Untuk kebiasaan duduk
Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari yang kisahkan dari awal dari sampai tuntung berdasarkan kesimpulannya. Nah, jadi kaidahnya yang disimpulkan. Jadi seluruh kesimpulan dari awal sampai akhir kesimpulan berdasarkan. Ada yang sia-sianya. Karena yang dibicarakan tentang Rasulullah, apapun yang kita bicarakan yang hubungannya ada dengan Rasulullah, seluruhnya itu agung, ada yang sia-sianya. Nah, maka bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu ada satu pertanyaan. Apakah afdal memperingati hari kelahiran Nabi atau lebih afdal menjunjung perintah Nabi? Bisa seandainya ada takun gitu loh. Nah, ini pertanyaannya penting supaya kita mau berpikir. Jangan hanya sekadar mengadakan perayaan. Nah, sebab pengadakan perayaan ini wasilah sekadar jembatan untuk sampai kepada taat kepada Rasulullah. Contoh kian dari si anak, anak pertama ngarannya Adul, maaflah menaruh sama. Anak kedua ngarannya Anam, tidak dengar Anam ini. Adul Katuha adiknya Anam. Jadi Adul ini bila disuruh oleh abah mamanya nih. Nah, abah mamanya menyuruh, Dul, tukarakan kulir bahaya. Dul, tukarakan ajan, dia tukar salam bahaya. Di mamanya tukarakan ini, dia pikiran salam situ, diisi batis sekian. Dalam nyuruh anak, ya, wani bener menyauti kuitan. Nya kadang hasil disuruh menggawi ini, malah perjalanan. Disuruh buli sungsok, malah jam 2 aja buli. Disuruh bakawan jangan ada maluan, malah kawanannya bagus. Nah, ini gawin adol nih. Tapi ada kelebihannya. Ingat benar, hafal benar tanggal kelahiran abah. Nah, ini kelebihannya. Jadi abahnya ini isok nih, atau seminggu lagi anak ulang tahun abahnya, mau adol luar biasa. Oh, menjadi apa ini mau peringati kelahiran ulang tahun abah nih. Jadi abahnya bingung kan? Melihat dirayakan ulang tahun kan? Happy birthday to you, happy birthday to you. Bingung kan? Tapi bingungnya sehari aja kan? Waktu dirayakan sudah aja. Hari imbah hari esoknya mau pulang abah malah